So there is a concept called digital command control that is used in the model train controller. So in this today's class, so I focus on the this digital command control for this session, and at the end of session, I will focus on some practical programs like embedded programs, right? So I separate my class into two parts. One is one is focusing on digital command control, and the second phase is focusing on embedded C programs that is used for designing the embedded system. Right? Some simple sample embedded programs, how we can develop embedded programs for a typical applications. Right? So we already discussed that for any design process, the first initial step is requirements that is collected from the customer. Obviously, customer will provide their specific requirements in a formal manner, so informal manner. It will not be in formal. So, like for consider when you consider model train controller, the customer will say that there should be a system that has to control the speed of the locomotive engines. Um, uh, that should control the speed of the locomotive engines, and it should mention the direction of the locomotives, whether it is forward or reverse, and other inertia control. And then they may the customers may specify that up to 10 or up to 10 or 20 locomotives has to be controlled by the control unit or console unit, and then they will say that the console unit size will be this much, and the power requirements of the console or the control unit should be some value, some typical value. So they will so the customer will say that all these parameters informal, right? They will not say, they won't say the voltage level, voltage what should be the power supply voltage of the control unit, and which format the system should send the data or message, how it should transmit the data, and about the concept. So these things will not be given by the customer, right? So that's why I say that customers will give informal statements, informal details about the system, right? So the requirements is informal, that has to be converted into formal. So in specification phase of the design process, the design step, the informal um, details or specifications requirements given by the customer is converted into the formal specifications. That is in two phases. One is simple high level specifications, and another one is detailed specifications. This detailed specifications has to be given to submitted to the system architect. So system architect is the one who is responsible for developing the architecture for the system. For our case, it is a model train controller. So system architecture should give a complete plan for the entire hardware and software architecture for the model train controller system. Example, design example, right? So now we come at the stage of system architect. So what is the input given from the specifications to the architect, system architect? What will be the output given by the system architect? So that we focus. So the input to the system architect will be a detailed description of the detailed specification of the corresponding system, that is model train controller. Okay, so the detailed technical specification of the model train control is the input of the system architect, and the architect system architect output will be either in the circuit or components or the layout and whatever it is, right? Development and schematic, right? And finally the hardware and software parts of the architecture are implemented and integrated in the phase of system integration, right? So now we see that conceptual description of the
conceptual specifications of the model train controller. So here we are focusing on the concept, so that it will be useful to derive the detailed specifications of the system, right? So when we could understand the system clearly, we can give the detailed specifications, right? So in order to understand the model train controller system better, we are focusing on the concept. Okay, so the concept is now discussed. So digital command control is a standard. It is a standard used for the model train control. It is widely used for model train controller. So we are going to develop model train controller using a, standard called digital command control, right? DCC, and it has advantages such as it can it can allow us to use existing wide variety of existing trains and other pieces of equipment. So existing trains and equipments can be used in this standard. No, there is no modification of trains, engines, or locomotives and other equipments. And mainly it is created by the National Model Railroad Association in order to support interoperable digitally controlled model trains. So the equipments can be interoperated by this command standard. That is the console, the receiver, and other equipments, they can be operated through this standard. Okay, interoperable. Right. There is a communication which is provided to operate all these devices, equipments in a sequence manner. So this standard has two specifications. One is how the data can be encoded in order to transmit on the railway tracks. Okay, and the another thing is it defines about the packets. So that how the information is carried out over the packet. So it mentioned, it gives a format of packet. These two things are defined. One is how bits are encoded, digitally encoded. We have seen some kind of digital encoding, like RZ encoding, NRZ encoding, Manchester encoding. So they are all types of encoding that encodes the digital data into an electrical voltage. So digital data means ones and zeros. So if I say 1001 means it is a digital data. But how we can transmit the digital data? So it has to be represented as electrical voltage, right? So we know the only language in electrical transmission, wired transmission is one is voltage or current, right? So electrical wire can carry the voltage, in an electrical voltage, or it can carry current, nothing else, right? So I must represent the digital data in terms of electrical voltage. Then only I can carry this electrical voltage through the wire, right? So this is the concept. So RZ encoding, NRZ encoding, Manchester encoding, these are the types of encoding that encodes the digital data as electrical voltages, right? So return to zero, non-return to zero. So there are some representation of data as electrical voltage, right? Similar encoding scheme is used in the DCC, digital command control. So this is the first part. Second part is the packet. So what is the format of packet? What is the size of the packet? What are the different data bytes that can be carried or accommodated by the packet? So and what type of error control mechanism is provided in this packet. So all these are specified in this standard. Okay, so 9.2, standard 9.1, 9.2, right? On any digital command control conforming device, standard device has to meet these specifications especially. Okay, next we will see how these voltage and currents are in are associated with the DCC digital command control, right? So electrical standard deals with the voltage and currents on the track. There will be a
DC power applied on the tracks. But when we transmit some signal on the tracks, the signal should not change the value of the DC value of the railway track. Okay. So if it is if the DC voltage supplied to the railway track is 12 volt, means when we transmit signal, this should not change. This 12 volt DC, it should not change. Okay, so the DC voltage should be constant. If the signal transmission changes the 12 volt to or 14 volt or 15 volt, otherwise 10 volt, then the power requirements and the power supply requirements of the other equipments is changed. So there will be some some failures or misoperations in the equipments, right? So the main thing is the signal transmitted over the railway track should not the tracks should not change the DC voltage level of the tracks. Okay, so about the format of the data encoding, I will see. So here 0 is represented, sorry, was logic 0. Yeah, 0 is represented as a negative voltage with a duration of 100 milliseconds, while logic 1 is represented as a negative voltage with a duration of 58 milliseconds. So this can be understood by seeing the diagram. See, this is a 1, okay? So 58 microseconds, there is a negative voltage. This is 0 volt. So logic 1 is represented by some negative voltage, the duration of 58 microseconds. And after that, there is a positive higher level of voltage, the same duration, okay? For representing, transmitting 0, there is a negative voltage with the duration of 100 microseconds, and it should go to high voltage, high level. So initially it is low level, negative voltage, and and then it will be high level. Okay. So the center point is the baseline voltage, right? So logic 1 means the voltage with the duration of 58 microseconds. Logic 0 means negative voltage with the duration of 100 microseconds. But here is there is a concept. So when we apply negative voltage for 58 microsecond, then immediately we should apply positive voltage for the same duration. Then only they will cancel each other, so that no DC value will be added to that channel tracks. Okay. Suppose if the negative voltage is 58 microseconds, after that the positive voltage may be 100 microseconds. There is a difference in average voltage level, so that there will be some DC level, DC value appears on the track, so that it will add to the existing constant DC voltage of the track, or it will subtract, or it will reduce the constant DC voltage level of the tracks. Okay. ஸோ இந்த 12 வோல்ட் இருக்குது அப்படின்னா இதர் அது 14 வோல்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகலாம், இல்லை வந்து 10 வோல்ட்டாக வந்து ரெடியூஸ் ஆகலாம். சரிங்களா? எதர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், அதர்வைஸ் டிக்ரீஸ் ஆகலாம். ஓகே. ஸோ இன் ஆர்டர் டு in order to have no there should not be any change in the DC voltage level. For that we use a concept called the same duration of the voltage, the opposite level is applied. So negative voltage is applied means 58 microseconds. Immediately positive voltage or high level voltage of the same duration should be applied. Okay, this is the concept. All right. Similarly, for 0, negative voltage with 100 microseconds is applied means immediately positive high voltage of the same duration 100 microseconds should be applied. Right. So this is the format of encoding, bit encoding in DCC. This is the type of encoding used in digital command control. Okay. So this is something like RZ encoding, NRZ encoding, MONSYST encoding, which you have studied in digital communication. Then we'll see some the packet format. Okay. So one thing is okay, is over. What should be the encoding? So the digital command control standard specifies mainly two things. One is a bit encoding, another one is a packet format. So bit encoding is over. The other thing is a packet format. So the packet has three types of data. One is address, another one is one is preamble, and then address,
and then data, and finally it has a error control bit. Okay, so the DCC communication standard describes how bits are combined into packets, and the meaning of some important packet. So the console will send the command, but the transmitter's unit will turns this command into a packet. Okay, command means just 8-bit data. Engine stop, engine run with a speed of 40 kilometer per hour in the forward direction, in the reverse direction. That's all. So console main work என்னன்னா, it should send command to the locomotives engine. இந்த train engine ஒரு command அனுப்பும். அதாவது 40 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து ரன் ஆகணும், அது என்ன டைரக்ஷனில் இருக்கணும், ஒன்று ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகணும், சம்டைம் இன்ஜின் வந்து ஸ்டாப் ஆகணும், சம்டைம் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன் வந்து 20 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவரில் வந்து நீங்கள் மூவ் ஆகணும். ஸோ இந்த மாதிரியான கமாண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த கன்சோல் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும், சென்ட் பண்ணும். பட் அந்த கமாண்ட் என்ன ஃபார்மேட்டில் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா பேக்கெட் ஃபார்மேட். சரிங்களா, அந்த கமாண்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்புகிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த டிஜிட்டல் கமாண்ட் கண்ட்ரோலுங்கிற டிசிசியில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். செகண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அதான். ரைட், அந்த ஃபார்மேட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீஆம்பிள் இருக்கணும், அப்புறம் பாக்கெட்டோட ஸ்டார்ட் பிட்டு, அப்புறம் அட்ரஸோட பைட்டு, அப்புறம் டேட்டாவோடைய ஸ்டார்ட் பிட்டு, அப்புறம் டேட்டா பைட்டு, அண்ட் ஃபைனலி எரர் கண்ட்ரோல் கோட். சரிங்களா, திஸ் இஸ் த ஃபார்மேட் ஆஃப் packet in transmission in digital command control. Okay, so P is the preamble, which is the sequence of at least 10 1 bits. அதாவது 10 ஒன்ஸ் இருக்கும், கண்டினியூஸாக 1 1 1 10 டைம்ஸ் இருக்கும். அந்த 10 ஒன்ஸ் பிட்ஸ்னா அதான் ப்ரீஆம்பிள். ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் என்னன்னா 14 ஒன்ஸ் வந்து இதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 10 14 ஒன்ஸ் தான் ப்ரீஆம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராக்டிக்கலாக. ஏன்னா சம் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து என்ன கரப்ட் ஆயிரும், டியூரிங் இந்த டிரான்ஸ்மிஷனில் கரப்ட் ஆயிரும். ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து 14 பிட்ஸ் அனுப்புனா தான் அங்கே கரெக்டாக 10 பிட்ஸ் வந்து அங்கே ரிசீவ் ஆகும், 10 ஒன்ஸ். சரிங்களா, நெக்ஸ்ட் என்னென்னா மேபி இப்போ 11 பிட்ஸ் ரிசீவ் ஆனாலும் நோ ப்ராப்ளம். கண்டினியூஸாக நமக்கு வந்து 10 ஆர் மோர் தென் 10 பிட்ஸ் ரிசீவ் ஆனிச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரீஆம்பிள். சரிங்களா, அதுக்கப்புறம் இந்த கண்டினியூஸாக ஒன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்கப்புறம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 0 பிட் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், it indicates the packet start at this time. So S is the packet start bit, it is a 0 bit, right? And A is an address data byte. இப்போ பேக்கெட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பிட் இந்த 0ங்கிறது வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன அர்த்தம், பேக்கெட் ஸ்டார்ட் பிட் வந்து அரைவ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் வந்து அட்ரஸ், டேட்டா, எரர் கண்ட்ரோல், இந்த 3 தான் இருக்க போகுது. சரிங்களா, இந்த ப்ரீஆம்பிள்ங்கிறது ஒரு ஃப்ரேம் சீக்வன்ஸ் கோடு மாதிரி, ஒரு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு. சரிங்களா, அதை நம்ம வந்து அந்த கன்சோலையும் ரிசீவரையும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம், இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறோம். அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த ப்ரீஆம்பிள், ரைட், செட்டப் பண்ணுறதுக்காக, கம்யூனிகேஷன் செட்டப் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு பிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏ அப்படிங்கிறது அட்ரஸ் பைட். சரிங்களா, அட்ரஸ் பைட் வந்து எத்தனை பிட் இருக்கும் அப்படின்னா 8 பிட். ஸோ 8 ஜீரோஸ், 7 ஒன்ஸ், ஒரு 0. சரிங்களா, அப்புறம் 8 ஒன்ஸ். தீஸ் ஆர் டைப்பிக்கல். அது வந்து இதெல்லாம் அட்ரஸ் தான், ஆனால் இந்த அட்ரஸ்லாம் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்கோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த அட்ரஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா, தீஸ் அட்ரஸஸ் ஆர் ரிசர்வ்ட் பை த ஸ்டாண்டர்ட், த டிஜிட்டல் கமாண்ட் கண்ட்ரோல். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கிறாங்கல்ல, அவங்களே யூஸ் பண்ணுறாங்க, அவங்களே ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த அட்ரஸ்லாம் எந்த ஒரு அதாவது டிவைஸும் கன்சோலும் அனுப்பக்கூடாது, இந்த அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சரிங்களா, தேர் ஷுட் நாட் பி எனி லோக்கோமோட்டிவ் ட்ரெயின் வித் தீஸ் 3 அட்ரஸ். ஏதாவது இந்த 3 அட்ரஸில் ஏதாவது ஒரு அட்ரஸ் அந்த ட்ரெயினுக்கு அலர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த 3 அட்ரஸில் எந்த அட்ரஸுமே ட்ரெயினோட லோக்கோமோட்டிவ் இன்ஜினுக்கு வந்து அலர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதர் தென் திஸ் 3 அட்ரஸ் மட்டும்தான் நம்ம வந்து அலர்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 00110011, அது தட் இஸ் அலவுடு. அதே போல் 004041, தட் அட்ரஸ் இஸ் ஆல்சோ அலவுடு. சரிங்களா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் தீஸ் 3 அட்ரஸஸ் ரிமைனிங் 8 பிட் டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா, நிறைய 256 காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த 3 அட்ரஸ் தவிர மீதி இருக்கிற 253 காம்பினேஷன்ஸ் டேட்டா வந்து கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அன் அட்ரஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா 253 இன்ஜின்ஸை நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம், கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அந்த ட்ராக்கில். சரிங்களா, மேக்ஸிமம் 253, மினிமம் அப்படிங்கிறத இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபைட் பை த கஸ்டமர். 10 ட்ரெயின்ஸ் வந்து அந்த ட்ராக்கில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க, 10, 8 அது மாதிரி கொடுத்தா. பட் மேக்ஸிமம் 253 பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் என்னன்னா எஸ்ங்கிறது என்னது, டேட்டா பைட், அதாவது ஸ்டார்ட் பிட், பாக்கெட்டோட ஸ்டார்ட் பிட் அப்படின்னு நம்ம சாரி ஸ்மால் எஸ், கேபிட்டல் எஸ் தான் என்னது பாக்கெட்டோட ஸ்டார்ட் பிட். சரிங்களா, ஸ்மால் எஸ்ங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா
டேட்டா பைட்டோட ஸ்டார்ட் பிட் இங்கே தான் நமக்கு டேட்டா ஸ்டார்ட் ஆகுது. சரிங்களா? இதுவும் சேம் தான். இதுவும் இட் இஸ் சிமிலர் டு த பாக்கெட் ஸ்டார்ட் பிட். பாக்கெட் ஸ்டார்ட் பிட்டும் ஜீரோ தான், இதுவும் ஜீரோ தான். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ when 0 receives after this 8 bit, that means data byte starts. So after this 0 data byte will be transmitted. அந்த டேட்டா பைட் வந்து ஆக்சுவலாக பைட் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? ஒரு பைட் அப்படின்னா எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கும்? 4 பிட்ஸ் இருக்குமா, 8 பிட்ஸ் இருக்குமா? நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் கூட நீங்கள் டைப் பண்ணலாம். ஒரு பைட் அப்படின்னா எத்தனை பிட்? 4 பிட்ஸா, 8 பிட்ஸா? சம் ஆஃப் யூ தெரிஞ்சவங்க நீங்கள் வந்து சாட் பாக்ஸில் நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணலாம். நீங்கள் பேசணுங்கிறது கிடையாது, சாட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணலாம். ஸோ பைட் அப்படின்னா இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், பேசிக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ பைட் அப்படின்னா 8 பிட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ டி இஸ் த டேட்டா பைட் விச் இன்க்ளூட்ஸ் 8 பிட்ஸ். டேட்டா பைட் மே கண்டெயின், இந்த டேட்டா பைட்டில் என்ன இருக்கலாம்? அட்ரஸ் இருக்கலாம், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா இருக்கலாம். அதாவது டேட்டாங்கிறது எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது நம்ம வந்து இட் ஹேஸ் சம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சரிங்களா? அதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ இந்த ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம்ல ஏங்கிற அட்ரஸ், அந்த அட்ரஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ரஸ் ஆஃப் த யூனிட். புரியுதுங்களா? அது வந்து எம்எஸ்பி ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அதாவது என்னென்னா நம்ம ஒரு கன்சோல் வச்சுருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கன்சோலுடைய அட்ரஸாக இருக்கும். இந்த கன்சோலுடைய அட்ரஸ் இல்லைன்னா ரிசீவருடைய அட்ரஸ், எந்த லோக்கோமோட்டிவ் ட்ரெயினுக்கு நம்ம அனுப்ப போகிறோமோ அதோடைய அட்ரஸ் அதான். ஸோ எதர் சோர்ஸ் அட்ரஸாக இருக்கலாம், டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸாக இருக்கலாம். சரிங்களா? இந்த கேஸில் நம்ம டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் தான் மோஸ்ட் சூட்டபுளாக இருக்கும். சரிங்களா? கரெக்டாக இருக்கும். அப்போது இந்த கேபிட்டல் ஏங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நிறையா ட்ரெயின்ஸுக்கு நம்ம, அதாவது ஒரு கன்சோல் கேன் கண்ட்ரோல் அப் டு 8 லோக்கோமோட்டிவ் இன்ஜின்ஸ். இப்போ 8 இன்ஜின்ஸ்லேயுமே ரிசீவர் இருக்கும். 8த்துக்கும் ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒருத்தருக்கும் ஒரு அட்ரஸ். அப்போது இந்த கேபிட்டல் ஏங்கிறது அந்த லோக்கோமோட்டிவ் ரிசீவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இன்ஜின், அந்த இன்ஜினில் ரிசீவர் இருக்குது, அதோடைய அட்ரஸ் சொல்லுது. இங்கே டீன்னு சொல்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டேட்டா. அது வந்து மேபி ஒரு அட்ரஸாக இருக்கலாம், அல்லது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம், ஆர் நார்மலாக ஒரு டேட்டாவாக கூட இருக்கலாம், அதர்வைஸ் எரர் கரெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷனாக கூட இருக்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. ஹியர் மெயின்லி நம்ம வந்து மீனிங் என்ன டீனா என்ன மீன் பண்ணுறோம்? டேட்டா. ஓகே. அப்போ மோஸ்ட்லி என்ன இருக்குன்னா டேட்டானா, அதாவது நம்ம இன்ஜின் ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இந்த டேட்டா, அதுதான் இந்த டீல இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே. எந்த லோக்கோமோட்டிவோடைய இன்ஜின் இருக்குல்ல அதை ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த கேபிட்டலே கொடுத்துருப்பாங்க, அதோட அட்ரஸ். ஃபைனலாக நம்ம பார்த்தோம்னா எரர் கரெக்ஷன் பிட்ஸ். எரர் கரெக்ஷன் பிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து 1 பிட் இருக்கும். சரிங்களா? 1 பிட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் பேக்கெட் யூ கேன் சி தட் எரர் கரெக்ஷன் பிட். இது வந்து 1 பிட். இது ஆக்சுவலாக எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த அட்ரஸையும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க, இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் இருக்கு பாருங்களா. எரர் கரெக்ஷன் டேட்டா எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அட்ரஸையும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா பைட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் பண்ணோம்னா வில் கெட் எரர் கரெக்ஷன் டேட்டா. இது வந்து டேட்டா பைட். எரர் கரெக்ஷன் டேட்டா பைட் வந்து எங்கே அனுப்புவாங்கன்னா அந்த கேபிட்டல் டீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல அனுப்புவாங்க. லாஸ்ட்டில் இருக்கிற பிட் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த பேரிட்டி. சரிங்களா? ஈவன் பேரிட்டி, ஆட் பேரிட்டி, அந்த மாதிரி ஃபைனலாக ஒரு பேரிட்டி பிட் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இது. ஓகேவா? ஸோ கேபிட்டல் ஈங்கிறது பேக்கெட்டோட எண்டு பிட். சார் ஆக்சுவலாக இது வந்து பேரிட்டி பிட் கிடையாது, பேக்கெட்டோட எண்டு பிட்னு சொல்கிறது. சரிங்களா? ஈங்கிறது எண்ட் ஆஃப் த, இப்போ பிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆஃப் த பேக்கெட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ப்ரீஆம்பிள் அப்படிங்கிறது இனிஷியலைஸு, அதுக்கப்புறம் எஸ்ங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆஃப் த பேக்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம், இங்கிறது எண்ட் ஆஃப் த பேக்கெட். ஸோ இ எஸ் ரெண்டுமே வந்து க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். சரிங்களா? எஸ்ங்கிறது பேக்கெட்டோட ஸ்டார்ட் பிட்டு, கேபிட்டல் இங்கிறது பேக்கெட்டோட எண்ட் பிட்டு. அந்த பேக்கெட்டுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா ஒரு டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் பைட் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டா பைட் இருக்கும், அப்புறம் வந்து எரர் கரெக்ஷன் பைட் இருக்கும். 3 பைட் இருக்கும். சரிங்களா? ரைட். டெஸ்டினேஷன் அட்ரஸ் பைட் அது ஒரு 8 பிட்டு, அதுக்கப்புறம் டேட்டா பைட், அப்புறம் தேர்ட் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எரர் கரெக்ஷன் பிட். அந்த எரர் கரெக்ஷன் பிட், சாரி பிட்டு கிடையாது, பைட். எரர் கரெக்ஷன் பைட்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா, அது எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நான் இப்போ சொன்னேன். எரர் கரெக்ஷன் பைட் டேட்டா பைட்டை வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அட்ரஸ் பைட்டையும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பைட்டையும், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா பைட்டுங்கிறது டேட்டா பைட், அட்ரஸ் பைட்டையும் டேட்டா பைட்டையும் நம்ம எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் பண்ணோம்னா நமக்கு ரிசல்ட்டாக ஒரு பைட் கிடைக்கும். சரிங்களா? அந்த பைட்டுக்கு பேர் தான் எரர் கரெக்ஷன் டேட்டா பைட். ஓகே. சரி. இப்போ இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம பார்த்தது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 3 டேட்டா பைட்ஸ். ஒன்று வந்து அட்ரஸ் டேட்டா பைட்டு, அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா பைட்னாலும் ஒன்று தான்.
தேர்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எரர் கரெக்ஷன் டேட்டா பைட். இந்த 3 டைப்ஸ் இருக்குது சரிங்களா. ஒரு டேட்டா பைட் வந்து டேட்டா பைட்டு 3 ஃபார்மெட்டில் இருக்கலாம். 3 விதமான டேட்டா பைட் இருக்கலாம். ஒன்று வந்து அட்ரஸாக இருக்கலாம், இல்லது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்கலாம், இல்லைனா எரர் கரெக்ஷன் கூட இருக்கலாம். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி. ஸோ 3 டேட்டா டைப் வந்து பைட்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம், டேட்டா பைட்ஸ் பார்க்குறோம். ஓகே. அட்ரஸ் டேட்டா பைட் வந்து தட் இண்டிகேட்ஸ் த ரிசீவர் அட்ரஸ். ஓகே. அதோட அதை எந்த எந்த லோக்கோமோட்டிவ் ட்ரெயினுக்கு நம்ம அனுப்ப போகிறோம் அந்த இன்டெண்டட் சரிங்களா, இன்டெண்டட் ரிசீவரோடைய அட்ரஸ் இருக்கு பாருங்களா, அதான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? டார்கெட். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா பைட்டுங்கிறது பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். என்ன செய்யணும், இன்ஜின் ஸ்டாப் பண்ணணுமா அல்லது மூவ் பண்ணணுமா, ஃபார்வர்டு மூவ் பண்ணணுமா, ரிவர்ஸ் மூவ் பண்ணுமா, இந்த எல்லாமே இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும்னா இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா பைட்டில் இருக்கும். தேர்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எரர் கரெக்ஷன் டேட்டா பைட் இருக்கும். அப்போ ஒரு பேக்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் 3 டேட்டா பைட் இருக்கும். ஒன்று அட்ரஸ் டேட்டா பைட், another one is instruction data byte, third one is error correction data byte. ஓகே. இதில் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா பைட் வந்து அதில் தான் இந்த ஆக்சுவலாக நம்ம என்கோட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் இந்த 8 பிட்டில் பிட் 0 to 3 இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 4 பிட் எதை சொல்லுதுன்னா ஸ்பீடு வேல்யூ, எத்தனை கிலோமீட்டர். இப்போ 4 பிட்னா இப்போ எத்தனை காம்பினேஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ 1 பிட்னா 0 1 2 காம்பினேஷன் தான். 2 பிட்னா 0 0 0 1 1 0 1 1 4 காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம். 3 பிட் அப்படின்னா 8 காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம். 4 பிட் அப்படின்னா 16 காம்பினேஷன் கொடுக்கலாம். அப்படின்னா 16 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட் வேல்யூ வந்து நம்ம இதில் கொடுக்கலாம், மென்ஷன் பண்ணலாம். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர், 20 கிலோமீட்டர், 30, 40, 50, அந்த மாதிரி நமக்கு 16 லெவல் 160 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர், அந்த மாதிரி நம்ம வந்து 16 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு லெவலில் வந்து இதில் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணலாம். ஓகே. அப்போ இந்த கன்சோல் யூனிட் வந்து அந்த லோக்கோமோட்டிவ் ரிசீவருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுக்கு இந்த ஒரு பேக்கெட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புது. அதில் தான் அந்த ரிசீவரோட ஸ்பீடு, அந்த ரிசீவர் இன்ஜின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுது. ஓகே. இதான் 4 பிட் அந்த ஸ்பீட் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, அடுத்த 5th பிட் இருக்குல்ல, அது வந்து என்னென்னா டைரக்ஷன். 1 அது 5th பிட் 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபார்வேர்டில் இன்ஜின் மூவ் ஆகணும், 0னா ரிவர்ஸில் மூவ் ஆகணும். அப்புறம் பிட்ஸ் 7 to 8 இருக்குல்ல, 7 and 8 அப்படின்னா 2 பிட்ஸ், அந்த 2 பிட்டும் 0 1ன்னு சொல்லி செட் பண்ணுறோம். எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்பீடையும் டைரக்ஷனையும் இது மென்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறது இண்டிகேஷன். சரிங்களா. ஸோ இந்த அதாவது 7th பிட்டும் 8th பிட்டும் அதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி 0 1ன்னு நமக்கு கிடச்சிதுன்னா நம்ம என்ன தடவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், இந்த பேக்கெட்டில் வந்து டேட்டா பைட் இருக்குல்ல, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டேட்டா பைட், அதில் என்ன இது மெயினாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஸ்பீடில் அந்த இன்ஜின் வந்து மூவ் ஆகணும், அப்புறம் டைரக்ஷன் எதர் ஃபார்வர்டாக ரிவர்ஸ், இது ரெண்டும் தான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட்டில் நம்ம சொன்ன மாதிரி எரர் கரெக்ஷன் டேட்டா பைட் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க. சரிங்களா. பிட் வைஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பண்ணி பண்ணுறாங்க. ஓகே. ஆனால் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, இந்த கமாண்ட் யூனிட் வந்து பேக்கெட்ஸ் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம அனுப்பிவிட்டே இருக்கணும். அதாவது இப்போ ஒரு பேக்கெட் அனுப்புகிறோம்னா அந்த சேம் பேக்கெட் இருக்குல்ல, சேம் இன்ஃபர்மேஷன், அதை வந்து என்னென்னா மோர் தென் 1 அனுப்புவாங்க. ஒரு தடவை அனுப்புகிறோம், மறுபடியும் அனுப்புகிறோம், ஒரு 5 டைம்ஸ் அனுப்புகிறோம். ஏன் 5 டைம்ஸ் அனுப்புகிறோம், மேபி அது கரப்ட் ஆகலாம். சரிங்களா. டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்பொழுது இப்போ நம்ம ஒரு டைம் அனுப்பிட்டு நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஒரே ஒரு டைம் தான் அனுப்புது அந்த பேக்கெட், அது சப்போஸ் கரப்ட் ஆயிடுச்சு, அந்த பேக்கெட் வந்து டெஸ்ட்ராய் ஆயிடுச்சு, அப்போ ரிசீவருக்கு அது ரீச் ஆகாதுல்ல. அப்போ ஒரு 5 பேக்கெட்ஸ் 5 டைம்ஸ் அனுப்புகிறாங்க. 5 டைம்ஸ் அனுப்புனோம்னா 2 பேக்கெட் கரப்ட் ஆனாலும் மீதி 3 பேக்கெட் கண்டிப்பாக ரீச் ஆகலாம். சரிங்களா. ஸோ பேக்கெட் சுட் பி செப்பரேட்டட் பை அட்லீஸ்ட் 5 மில்லி செகண்ட்ஸ். ஒரு பேக்கெட்டுக்கும் இன்னொரு பேக்கெட்டுக்கும் 5 மில்லி செகண்ட்ஸ் என்னன்னா செப்பரேட், அதான் டைம் இருக்கணும். சரிங்களா. ரைட். நார்மலாக இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்கள்ட்ட ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம்னா டேரெக்டாக கொடுக்காம இன்னொருத்தவங்க மூலியமாக கொடுத்தோம்னு வச்சுங்களேன், நம்ம வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம், ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து சொல்கிறோம், அவங்க தான் கேரியர், நம்மளுடைய இன்ஃபர்மேஷனை அவங்கள கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா. நம்ம டைரெக்டாக நம்ம வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணலை, த்ரூ த சேனல் வழியாக பண்ணுறோம். ஒருத்தவங்க தான் சென்டர் ஒரு பர்சன், ரிசீவர் ஒரு பர்சன், இன்பிட்வீன் ஒரு பர்சன் இருக்காங்க. சென்டர் வந்து ரிசீவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க, யார்கிட்ட, அந்த கேரியர், அந்த பர்சன்ட்ட. இப்போ அந்த ஒரு பையனை மட்டும் அனுப்புகிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த பையன் சப்போஸ் அவங்க ரிசீவருக்கு ரீச் ஆகலை, பாதியிலே அவர் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டார் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க போகாது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒருத்தர்கிட்ட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புகிறோம், அப்புறம் அதே இன்ஃபர்மேஷன் இன்னொருத்தர்கிட்டையும் கொடுத்துட்றோம், அனுப்பிடுறோம், 3வது ஒருத்தர் அனுப்பிடுறோம், 4வது 5 பேர் இல்லைன்னா 10 பேர்கிட்ட அனுப்பிடுறோம். அந்த 10 பேரில் எப்படியும் ஒருத்தங்களாவது அங்கே ரிசீவர்கிட்ட போயிடுவாங்கல்ல, எல்லாருமே ட்ராப் ஆக மாட்டாங்கல்ல. அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக அது ரீச் ஆகும். அந்த மாதிரி கான்செப்ட் தான்.
சரிங்களா? ஓகே. ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நம்ம இப்போதைக்கு இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஹவ் இந்த கான்செப்சுவல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இஸ் டிரைவ்ட், அதான் இப்போ பார்த்துருக்கோம். சரிங்களா? எதுக்காக இந்த கான்செப்சுவல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் நம்ம வந்து டிரைவ் பண்ணோம்? ஏன்னா டீட்டெயில்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தான் நமக்கு யாருக்கு இன்புட்டாக போகணும்? சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்டுக்கு இன்புட்டாக போகணும். அந்த டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும்னா, ஒரு சிஸ்டத்தோடைய டீட்டெயில்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, அந்த சிஸ்டத்தை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சாதானே கொடுக்க முடியும். சரிங்களா? அதை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதானே கொடுக்க முடியும். அப்போ என்னோட மாடல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோலுடைய என்டையர் சிஸ்டமுடைய கான்செப்ட் எனக்கு தெரிஞ்சாதான் டீட்டெயில்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷனாக கொடுக்க முடியும். கன்சோல் வந்து டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும், அது வந்து பேக்கெட் கன்சோல் வந்து கமாண்டை அனுப்பும், கமாண்டை பேக்கெட்டை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும், அந்த பேக்கெட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கணும், அந்த பேக்கெட் ஃபார்மேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ப்ரீஆம்பிள் இருக்கணும், அப்புறம் பேக்கெட்டோட ஸ்டார்ட் பிட் இருக்கணும், அப்புறம் அட்ரஸோட பைட் இருக்கணும், அப்புறம் டேட்டா பைட்டோட ஸ்டார்ட் பிட் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் டேட்டா பைட் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் எரர் கரெக்ஷன் பைட் இருக்கணும், கடைசியில் பேக்கெட்டோட எண்டு பிட் இருக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். அதே போல் பிட் என்கோடிங் மென்ஷன் பண்ணுறோம். ரைட். ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் தான் டீட்டெயில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். புரியுதுங்களா? ஓகே. ஸோ சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் மாடல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் டர்ன்ஸ் கமாண்ட்ஸ் இன்டூ பேக்கெட்ஸ். அவ்வளோதான். இந்த பேக்கெட்ஸை தான் இந்த ட்ராக் வழியாக அனுப்புகிறாங்க. சரிங்களா? கமாண்ட் வந்து யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா கன்சோல் கொடுக்குறாங்க. ஸோ கன்சோல் கிவ்ஸ் கமாண்ட், பட் இந்த என்டையர் டிசிசி, அதாவது மாடல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, தட் transmits these commands as a packet through the channel called as rail tracks. Okay, right. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த கமாண்ட்ஸ் பேக்கெட்ஸ் வந்து என்னன்னா 1-to-1 ரேஷியோல ஜென்ரேட் ஆகுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ ஒரு கமாண்ட் அனுப்புறோம்னா, ஆனால் பேக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா அதே அந்த ஒரு கமாண்டை பேக்கெட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஒரு பேக்கெட்டாக அனுப்ப போகிறது இல்லை, 5 பேக்கெட் அனுப்புகிறோம். அந்த 5 பேக்கெட்லேயுமே ஒரே கமாண்டு தான். கன்சோல் வந்து ஒரு டைம் தான் கமாண்ட் கொடுக்கும். இப்போது கன்சோல் வந்து இன்ஜின் நம்பர் 232ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ஜின் நம்பர் 232 என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணணும், லோக்கோமோட்டிவ் ஸ்டாப் பண்ணணும். அப்படின்னா உடனே அது என்ன பண்ணும், இன்ஜின் நம்பர் 232 அட்ரஸ் இருக்குல்ல, சரி ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்னா உடனே இது என்ன கமாண்ட் கொடுக்கும்னா இன்ஜின் நம்பர் 232 ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற கமாண்ட் கொடுத்துரும் கன்சோல். அதுக்கப்புறம் உள்ள செக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டிரான்ஸ்மிட்டர், அது என்ன செய்யணும்னா இன்ஜின் நம்பர் 232 அப்படிங்கிறப்ப அதோடைய அட்ரஸ் என்ன, ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஆம்பிள் வச்சுக்கோ, அப்புறம் பேக்கெட் ஸ்டார்ட் விட்டு ஃப்ரேம் பண்ணும், அப்புறம் அந்த ரிசீவருடைய அட்ரஸ், அதாவது இன்ஜின் நம்பர் 232 அட்ரஸ் அது வந்து ஃப்ரேம் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் அதை என்ன பண்ணணும், ரன் பண்ணணுமா, அதாவது மூவ் பண்ணணுமா இல்லை ஸ்டாப் பண்ணணுமா. இங்கே ஸ்டாப் பண்ண சொல்லியிருக்கிறோமா, அப்போ ஸ்டாப்புங்கிற டேட்டா இருக்கும். அடுத்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்பீடு வந்து இப்போ ஸ்டாப்னு கொடுத்தோம்னா ஸ்பீடு 0, டைரக்ஷன் வந்து நம்ம எதுவுமே கொடுக்க போகிறதில்ல. சரிங்களா? அது பிரச்சனை கிடையாது. டைரக்ஷன் வந்து 0 கொடுத்தாலும் 1 கொடுத்தாலும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். ரைட். அப்போ இந்த 3 இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் கொடுத்துட்றோம். ஃபைனலாக நமக்கு என்ன இருக்குது, எரர் கரெக்ஷன் பைட் கொடுக்குறோம், அப்புறம் லாஸ்ட்டாக வந்து பேக்கெட் எண்டு பிட் கொடுக்குறோம். சரிங்களா? ஆக இந்த கமாண்டை வந்து பேக்கெட்டை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட்டாக மாற்றிட்டு அந்த பேக்கெட் வந்து எத்தனை தடவை அந்த பேக்கெட் அனுப்புகிறாங்கன்னா 5 டைம்ஸ். இப்போ ஒரு டைம் தான் கன்சோல் வந்து கமாண்ட் அனுப்பும், ஆனால் டிரான்ஸ்மிட்டர் என்ன பண்ணுன்னா 5 பேக்கெட்ஸ் வந்து அனுப்பும். சரிங்களா? த சேம் கமாண்ட், அதான் அங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் 1-to-1 ரேஷியோ அப்படிங்கிறத இதை சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. ஏன்னா எதுக்காக சார் ஒரே கமாண்டை 5 தடவை நம்ம அனுப்புகிறோம் த்ரூ பேக்கெட்ஸ் வழியா அப்படின்னா, பேக்கெட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பார்க்கும்பொழுது என்ன ஆகலாம், ட்ராப் ஆகலாம். சரிங்களா? ஆனால் எல்லா பேக்கெட்லேயுமே அந்த சேம் கமாண்ட் தான் இருக்குது. ஓகேவா? அதான் அந்த கான்செப்ட். ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா யூஎம்எல் கிளாஸ் டயக்ராம் அப்படிங்கிற கான்செப்டுக்கு நம்ம போகிறோம். இந்த யூஎம்எல் கொலாபரேஷன் டயக்ராம் இது வந்து இப்போ இந்த ஸ்லைடோடைய அப்பர் பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அப்பர் பார்ட் வந்து ஆக்சுவலாக கிளாஸ் டயக்ராம். இந்த லோயர் செக்ஷன் இருக்குல்ல ஒரு டயக்ராம், அதுக்கு பேர் தான் யூஎம்எல் கிளாஸ் டயக்ராம். சரிங்களா? யூனிஃபைடு மாடல் லாங்குவேஜ். சரிங்களா? அப்போ இந்த யூஎம்எல் கொலாபரேஷன் டயக்ராம்ங்கிறது அந்த டயக்ராம் தான். ஸோ இந்த அப்பர் போர்ஷனில் இருக்கிறது வந்து கிளாஸ் டயக்ராம். இந்த டயக்ராம் வச்சு நம்ம சொல்லலாம், ஒரு கமாண்ட் இருக்குது, கன்சோல் வந்து கமாண்ட் அனுப்புது, அந்த கமாண்டில் என்னவா இருக்கலாம், அதோட ஸ்பீட் இருக்கலாம், இனர்ஷியா இருக்கலாம், இன்ஜின் ஸ்டாப் இருக்கலாம். சரிங்களா? இதுதான் இந்த கமாண்டுக்குள்ளார இந்த 3 டைப்ஸ் ஆகும். ஸ்பீட்னா இன்டீஜர் வேல்யூ, இனர்ஷியானா அன்சைன்டு இன்டீஜர், இன்ஜின் ஸ்டாப்புங்கிறது என்ன,
அது வந்து லாஜிக்கல் வேல்யூ. சரிங்களா? அதுக்குனால இண்டிஜர் நம்ம கொடுக்க போகிறதுல ஜஸ்ட் கமாண்ட் நேமு ஸ்டாப் தான், இன்ஜின் ஸ்டாப். ஓகே, அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வேல்யூ கொடுக்க தேவையில்லை. ரைட். இப்போ ஸ்பீடுன்னு செட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ ஸ்பீடு, இனர்ஷியானா எவ்வளோ இனர்ஷியா, ஸ்டாப் அப்படின்னா அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது. சரிங்களா? அதனால தெர் இஸ் நோ வேல்யூ. ரைட். இப்போ இந்த இந்த கிளாஸ் டயக்ராம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக நம்ம இந்த சிஸ்டம் வந்து ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிசைன் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த என்டையர் மாடல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் வேணும். இன்னொன்று அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்சர் நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம், சாஃப்ட்வேர் பார்ட்டும் டெவலப் பண்ணுறோம். அப்போது இந்த கன்சோல் வந்து ஒரு கமாண்ட் அனுப்புது அப்படின்னா, அந்த கமாண்ட் டிரான்ஸ்மிட் கமாண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணதில்ல, அப்போ அதுக்கு நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் கோட் எழுதணும், ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதணும். அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இந்த கிளாஸ் டயக்ராம் வச்சு எழுதுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு ஒரு இன்புட்டாக என்ன போகும் அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் டயக்ராம். ஸோ பை சீயிங் திஸ் கிளாஸ் டயக்ராம் a software developer can write code. சரிங்களா? in order to perform that particular function. கன்சோல் வந்து ஒரு கமாண்டை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும், அதான் அதுக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ன எழுதணும். ஸோ சாஃப்ட்வேருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பருக்கு தேவையான ஒரு இன்புட் தான் இந்த கிளாஸ் டயக்ராம். லோயர் செக்ஷனில் இருக்கிற டயக்ராம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொலாபரேஷன் டயக்ராம். இது வந்து கொஞ்சம் கான்செப்சுவல் டயக்ராம் இருக்கு. அதாவது கன்சோல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது, அந்த ஆர்எம்ஆர்க்கு என்ன டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுதுன்னா கன்சோல் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது, ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணுது. சரிங்களா? அதான் ஆர்எம்ஆர்க்கில் அந்த கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். ரைட். நெக்ஸ்ட்டு அந்த அதில் என்ன அனுப்புகிறோம், கமாண்ட் அனுப்புகிறோம். அதுக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, 1.n command. ஸோ த கன்சோல் டிரான்ஸ்மிட்ஸ் கமாண்ட் டு த ரிசீவர். ரிசீவர் என்ன, யார், லோக்கோமோட்டிவ். ஓகேவா? லோக்கோமோட்டிவ் இன்ஜின் ஆஃப் த ட்ரெயின். இந்த டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற பாத் இருக்கல கனெக்ஷன், அது ஆக்சுவலாக என்னது, ட்ராக். சரிங்களா? அப்போ இந்த கான்செப்சுவல் டயக்ராம் வந்து கன்சோல் ஒரு யூனிட் இருக்குது, அதான் டிரான்ஸ்மிட்டர். தட் கன்சோல் லோக்கோமோட்டிவ் இன்ஜின்ஸ்க்கு ஒரு கமாண்ட் அனுப்புது. எதன் வழியாக அனுப்புது அப்படின்னா அந்த லைன் இருக்குல்ல, அது என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா ட்ராக். ஸோ அப்படி எப்படி என்ன ஃபார்மெட்டில் அனுப்புது அப்படின்னா எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம், அதாவது 1:n இந்த சேம் சீக்வன்ஸ் கமாண்ட் தான் அனுப்புது. அந்த கமாண்ட் வந்து என்ன மாதிரியானதுல ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பேக்கெட்டில் அனுப்புது, n நம்பர் ஆஃப் பேக்கெட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பேக்கெட், அடுத்து செகண்ட் பேக்கெட், தேர்ட் பேக்கெட் அண்ட் ஸோ ஆன் அப் டு nth பேக்கெட். ஸோ இதான் இந்த என்டையர் கான்செப்ட் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது வந்து யூஎம்எல். இதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் இதை தான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ இந்த யூஎம்எல் கிளாஸ் கொலாபரேஷன் டயக்ராம் வந்து என்ன சொல்கிறோம், எஸ்பெஷலி இட் கிவ்ஸ் த பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த டயக்ராம் த சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டமுடைய பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன, ரெண்டு யூனிட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ரெண்டு யூனிட்ஸோடைய பேசிக். முக்கியமாக மாடல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வந்து ரெண்டு சிஸ்டம் இருக்குது, சப் சிஸ்டம். ஒன்று வந்து கமாண்ட் யூனிட், அப்புறம் ட்ரெயின் போர்டு யூனிட்னு காம்பனன்ட்னா என்னது, ரிசீவர். இந்த ரெண்டு சிஸ்டம் ரெண்டு யூனிட் எப்படி ரிலேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத illustrate பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த UML collaboration diagram. So in this UML collaboration diagram just emphasize the transmit or receive relationship between this command unit as well as train board component, that is receiver unit. Okay, and the notations 1.n என்னங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா the message the same message அனுப்புகிறோம். ஆனால் எத்தனை மெசேஜ் அனுப்புகிறோன்னா n மெசேஜ் அனுப்புகிறோம். சரிங்களா? சேம் சேனல் வழியாக அனுப்புகிறோம். ஓகேவா? ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ட்ராக் நம்ம இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலை, ஒரு லைன் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறோம். ஏன்னா அது வந்து ஒரு பேசிவ் காம்பனண்ட். சப்போஸ் அது ஃப்யூச்சரில் நம்ம வந்து அதை அனலைஸ் பண்ணோம், அதை வந்து சப்போஸ் ட்ராக் வந்து பிரேக்காக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாடல் பண்ணோம், ஃபெயிலியர்ஸ் இது இருக்குதா அப்படின்னா நம்ம அதுக்கும் நம்ம வந்து டயக்ராமாக கொடுக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது அதுக்கு ஒரு கான்செப்டுவல் டயக்ராம் இல்லை, சிங்கிள் லைனில் தான் கொடுத்துருக்குறோம், அதுக்கு நம்ம டயக்ராம் ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் என் திஸ் this part of model train controller, right? So இந்த கிளாஸ்ல நம்ம முக்கியமா பார்த்தது என்னன்னா சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்ட்க்கு நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா டீடைல்டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த மாடல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோலர். தட் இஸ் நம்மளோட டிசைன் எக்ஸாம்பிள் இதான். The detailed specification of the embedded system has to be submitted to the system architect. This detailed specifications எப்படி நம்ம டெரைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு கான்செப்ட் தான் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கான்செப்சுவல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அதுக்கு யூஸ் பண்ண ஒரு பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கான்செப்சுவல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ இதில் டிஜிட்டல் கமாண்ட் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது தான் மெயினான கான்செப்ட். ஸோ இது வந்து டிசிசி ஸ்பெசிஃபைஸ் த மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ். சரிங்களா? எல்லா பார்ட்ஸ் அதாவது இட் டஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபை ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம். சரிங்களா? மாடல் ட்ரெயின் கண்ட்ரோலரில் இருக்கிற அதர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல,
எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸும் இது நம்ம இது மென்ஷன் பண்ணுறதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸை மட்டும்தான் இந்த டிஜிட்டல் கமாண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவது. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் தான் ஆஸ்பெக்ட் தான் நம்ம வந்து கான்செப்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம், கான்செப்டாக நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். தட் கான்செப்சுவல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இஸ் த மெத்தட் டு டிரைவ் டீடைல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். சரிங்களா? ஸோ சிம்பிளாக சொல்ல போனால், when we understand the system, then only we can give the detailed specification of the system. So for that we need conceptual specifications. So the conceptual specifications of the model train controlங்கிறது இங்கே மெயினாக எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் த டிஜிட்டல் கமாண்ட் கண்ட்ரோல். இதான் மெயினான கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த இப்போ நம்ம அப் டு சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்ட் வரைக்கும் வந்துட்டோம். இந்த இன்புட் டு த சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்ட் என்னங்கிறத வந்துட்டோம். சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சரில் என்ன பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் அதோட அவுட்புட் என்ன இருக்கும், அதை வந்து எப்படி சிஸ்டம் இன்டகிரேஷன் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா, இந்த என்டையர் டிசைன் ப்ராசஸ் ஆஃப் எம்பெடட் சிஸ்டம் இஸ் ஓவர்.